My name is Rachel, and I have been with YWAM for 11 years. 여러 가사님. 그래서 제가 예, 제 이름은 레이첼이고요. 제가 YMA에 있어 온 지 벌써 제가 11년이 되었습니다. As you saw in the bio, I have two children who are 3 and 1 years old. 여러분 제 사진 보신 것처럼요. 제가 두 자녀가 있는데 3살과 1살입니다. And I have been a part of the Brave Love team for 5 years now. 이 브레이브 러브 팀에 있은 지 제가 지금 5년이 되었습니다. It's an honor to be with all of you for me tonight and you guys this morning. 예, 제가 특별히 저에게는 저녁 시간인데 이 시간에 여러분은 아침인데 이 여러분 모두와 제가 이렇게 이번에 함께하는 것이 되게 큰 영광입니다. I wish I was going to be there with you in June, but my husband and I are in the process of moving, so I'm not able to make it this year. 제가 저와 이렇게 6월 달에 제가 한국 가면 너무 좋을 텐데요. 제가 지금 저와 저희 남편이 좀 이사 가는 과정 가운데 있기 때문에 제가 갈 수 없은 게 좀 아쉽습니다. But one day I'll be in Korea. 그러나 제가 어느 날인가는 제가 한국에 가 있겠습니다. I'm so excited to share with you guys today. 제가 오늘 여러분과 함께 나누게 됐어요. 너무 많이 정말 진지한 흥분되는 마음이 있습니다. I was praying and asking God, what do you want me to share with these people tonight or 네. this morning? 예, 오늘 아침에 여러분과 함께 제가 무슨 말씀을 나와야 될지 제가 많이 기도해 왔는데요. And I was reminded of our YWAM value number 16. 제가 그 YM의 기본 정신에 우리 예수단의 기본 정신 16번째가 생각났습니다. Practicing dependency on God. 그 하나님께 의지하는 것을 실천하는 것입니다. This isn't one of the core Brave Love messages, but I believe this is a very important message. 이것이 우리 브레이브 러브의 아주 핵심적인 메시지인데요. 또 이것이 역시 중요한 메시지인 줄 압니다. Because Brave Love women are dependent on God in everything. 왜냐면요, 이 브레이브 러브의 여성들은 그 하나님께 모든 것을 의지하는 사람들이기 때문입니다. We as YWAMers are called to depend on God. 우리는 YM으로서 하나님께 의지하는 자로 부르심 받았습니다. We are called to depend on God for finances, for miracles, for strength and provision. 우리 하나님께, 우리 제자에서도 하나님께 의지하고 기적과 그 모든 삶에 있어서 하나님을 의지하도록 부르심 받았습니다. We practice dependency on God for all of us to become YWAMers. 우리가 특별히 우리가 모두가 YM이 되는 걸 통해서 하나님께 의지하는 것을 저게 실천하고 있는데요. It took faith to get where you are today. 오늘 여러분이 이 자리에 있기 위해서는 믿음이 요구됩니다. And tonight, I just believe God really wants to impart a fresh invitation for greater dependency on Him. 예, 오늘 제가 여러분께 하나님께 더 크게 의지하도록 여러분께 좀 초청해 드리기 원합니다. We're living in a time where dependency on God is so counterculture. 우리가 지금 현재 이 하나님께 의지하는 이것은 우리 현재 지금 사회의 문화와는 완전히 정반대되는 것입니다. If we look at most of the world, they're not making decisions based on their faith. 근데 우리가 세계를 볼 때 사람들이 어떤 결정을 할 때 믿음을 기초로 결정을 하지 않습니다. Even churchgoers sometimes don't live by faith. 심지어는 교회 다니시는 분들도 믿음에 의해서 결정을 하지 않습니다. But I believe God has set every one of you apart that is on this call. 그러나 제가 믿기로는 이 중클에 오신 모든 사람을 향하여서요. For a greater invitation for greater faith. 더 크나큰 그 믿음을 위해서 더 크나크게 하나님께서 여러분을 초대하고 계신다고 믿습니다. When we look at the Bible, we see so many heroes and legends of the faith. 우리가 성경을 보면은요, 너무나 많은 그 믿음과 또 믿음의 영웅들, 놀라운 그 하나님의 사람들을 볼 수가 있습니다. If we look at Abraham's life, we see the sacrifice that he was willing to make to be obedient to God. 그 아브라함의 삶을 보면은 하나님께 그가 순종하기 위해서 기꺼이 드렸던 희생을 우리가 볼 수가 있습니다. But the amazing thing about Abraham's story is that he knew God would provide. 근데 아브라함 이야기도 놀라운 것은 그는 하나님께서 공급하실 것을 알았다는 것입니다.
Through the testing and the trials of his life, he knew God to be faithful. 그의 삶의 시험과 여러 가지 연단을 통해서 하나님이 신실하시는 것을 그는 알았습니다. His faith was mature because of what he had went through. 그가 통과하고 경험했던 것으로 말미암아 그의 믿음은 성숙했습니다. And I believe God is inviting us into a mature faith tonight or this 오늘 morning. 예, 오늘 아침에 하나님 여러분을 성숙한 믿음으로 여러분을 부르고 계신다고 저는 믿습니다. As we're on our Christian journeys, so many times we can get caught up in the day-to-day life things. 우리가 그 크리스찬의 그 믿음의 여정에 살다 보면은 그 매일매일의 일들에 의해서 그것에 우리가 이렇게 많이 이제 얽혀 있을 때가 있습니다. Where all of a sudden we're kind of stressed about this thing or our finances or whatever it may be. 우리가 이제 갑자기 살다가 이런 것들이나 재정이나 이런 것들이 굉장히 우리가 많이 스트레스를 받고 살게 되죠. And I think a sign of stress means we're operating in our own strength. 그 스트레스가 있다라는 그 사인은 우리가 내 자신의 힘으로 살고 있다라는 것을 보여주는 것입니다. We're not seeing through the eyes of God or hearing what he has to say. 그러니까 우리가 하나님의 눈으로 보지 않고 그분이 말씀하시는 것을 듣지 않고 있다는 것입니다. In my own personal life, my husband and I, my family and I are doing a big move soon. 제와 저희 남편, 특별히 저희 가족 저주가 이제 곧 얼마 안 있으면 크게 이사 가는 일을 해야 되는 상황입니다. I have been in Hawaii since I was 18 and I'll be 30 soon. 제가 만 18살부터 지금 곧 30세가 되는데 그동안 8살부터 계속 하와이에 그동안 살아왔습니다. We're believing God for a house. 우리가 이제 하나님께 집을 주실 것을 믿고 있고요. And we have no qualifications to be able to buy a house. 사실 저희는 집을 살 수 있는 자격이 요건이 하나도 없습니다. We are planting a YWAM base in Nashville, Tennessee, in Middle America. 미국 중부의 내시빌 테네시에 거기에 이제 YM 베이스를 시작하려고 합니다. 개척하려고요. And we're called to pioneer a community, which is requiring a lot of faith from us. 그리고 또 이제 그런 어떤 그 공동체를 개척하라고 하시는 부르심을 받고 있는데 사실 그것을 위해서는 많은 믿음이 요구되는 것입니다. We really are believing it's time for the nations to be activated and respond to the gospel. 지금 이때야말로 열방이 복음을 향하여서 굉장히 적극적으로 주님께 반응할 것을 좀 기대하는 이 시기인데요. And as well, we're believing it's America's time to be awakened again. 또 이 시간은 또 미국이 다시 한번 깨어 있어야 할 또 시간이라고 또 믿습니다. Just like Korea, we're believing for another awakening. 지금 특별히 한국에서 또 다른 하나님께서 부흥을 일으켜 주실 것을 기대하는 것과 똑같습니다. So we're being sent from Kona to mainland America to pioneer this YWAM base. 저희가 그래서 이제 코나에서 파송을 받아갖고 미국 중부에 YM 베이스를 개척하도록 지금 부르심 받고 있습니다. And everything in me would love to stay in Kona because it's so comfortable. 왜냐하면 제 안의 모든 것은 너무나 코나에 머물고 싶어요. 왜냐하면 코나에 있는 모든 게 다 편안하거든요. I have my friends and my apartment and the schools and everything is set up for me. 여기에는 제 친구도 있고 또 학교도 있고 모든 게 저를 위해서 다 이렇게 다 안정되게 다 정착된 상황입니다. So we are moving to start something from the ground up, and this is requiring a lot of dependency on God. 우리가 이제 아무것도 없는 것부터 완전히 밑바닥부터 시작해야 되기 때문에 바로 이것은 많은 것을 하나님께 의지할 수밖에 없는 그것이 시작되고 있습니다. The call of God on our lives is not to remain comfortable. 근데 우리 삶을 향한 하나님의 부르심은 우리가 계속 편안히 있도록 하는 거기에 머무는 그것이 아닙니다. It's to be obedient and dependent on Him no matter what comes our way. 우리의 길 가운데 무엇이 오든지 상관없이 하나님께 순종하고 하나님을 의지하는 것입니다. We see it as such a humbling privilege to be able to go and move away from Kona to do this. 우리가 이렇게 이제 코로나에서 이사를 해서 가서 이 일을 하는 것을 부르심 받은 것에 너무나 하나님 부르신 것을 너무나 우리가 겸손게 되는 놀라운 영광입니다. And at the same time, it feels totally scary too. 동시에 너무나 완전히 정말 두려운 마음입니다. I heard someone say,
Don't let fear stop you, but you can do something while you're afraid. 근데 이제 어떤 분이 이렇게 하신 말씀을 들었어요. 두려움이 당신으로 하여금 하지 못하게 멈추게 하지 마시고 오히려 두려워하는 가운데도 뭔가 행하고 나아가십시오라고 했습니다. Because feelings are a real thing and we're all humans who have feelings. 예, 우리 감정들은요, 진짜 실제로 있는 것이고 우리는 다 모든 인간이기 때문에 그런 감정이 다 있습니다. But we will never let our fear affect our dependency on God. 그러나 결코 우리는 그 두려움이 우리가 하나님을 의지하는 것에 영향을 미치도록 하지 않는 것입니다. We can't let our fear of failure get in the way of our dependency on God. 우리가 실패할까 하는 두려움 때문에 우리가 하나님만을 의지하는 것을 하지 못하게 가로막게 하지 않습니다. We can't let our fear of the unknown get in the way of our dependency on God. 또 우리가 알지 못하는 미래에 대한 알지 못하는 것은 두려움 때문에 하나님이라는 의지를 하지 못하게 막지 않습니다. In human eyes, we have every reason to blame our fear for not saying yes to something. 예, 우리 인간의 눈으로는요, 우리가 어떤 하나님 말씀하신 것에 예라고 하지 못하게 할 많은 변명들과 이유들이 있겠습니다. But in the kingdom, when we see through the eyes of Jesus, we see invitations for courage and boldness. 그러나 우리가 하나님의 눈으로 볼 때 하나님 그 나라 안에서는 모든 것들을 그 용기와 담대함으로 나오라는 그분의 초대인 것인 줄 알 수가 있습니다. But that courage and boldness will never take root if we're not dependent on God. 그러나 우리가 하나님께 의지하지 않다면 결코 우리가 그런 용기와 담대함을 나아갈 수가 없죠. For us moving to Nashville, we need so much money, so much more money, monthly support. All of you guys can probably relate. 아마 이제 저희가 내시빌로 이사 가서 살기 위해서는 훨씬 더 많은 그 매달 후원금이 정말 필요한 상황이에요. 여러분 모두가 다 아시는 것처럼. We're believing for homes for families and buildings to meet in. 우리가 이제 우리 집이 살아야 될 그 가정의 집을 구하고 있고 또 우리 몸들이 모임이 함께할 건물을 또 구하는 믿음을 구하고 있습니다. But we believe this is an invitation for childlike faith and dependency on God. 바로 그러나 이것이 하나님께서 저희로 하여금 어린아이 같은 믿음을 갖고 하나님께 의지하라는 그런 초대인 줄로 알고 있습니다. If we remember all the early stories of YWAM and Lauren and Darlene, what we see is dependency on God. 우리가 이제 YM 초창기에 많은 이야기들과 로렌과 달린의 이야기를 들어보면 정말 이것은 다 하나님을 의지하는 것에 대한 이야기입니다. That is the inheritance and the legacy that we get to walk in. 바로 이것은 우리가 받은 유산으로서 그 안에 살아가라고 주신 것입니다. Lauren and Darlene are a man and woman of faith and utter dependence on God. 그 로렌과 달린이야말로 정말 믿음의 사람들로서 하나님께 완전히 의지하신 분들이십니다. And what an honor that they have gone before us and plowed the way. 근데 그분들이 저희보다 앞서 가셔서 길을 이렇게 닦아주신 것이 얼마나 놀라운 영광인지요. The way they believe God for finances to YWAM ships to buildings. 그러니까 그들이 정말 그들의 믿음, 그 YM 어떤 그 배라든가 또 건물인가 이 모든 것들을 향한 그분들의 믿음이요. We see an invitation for all of our lives to step into greater faith. 우리 모두로 역시 그렇게 더 크나큰 믿음 가운데 발걸음을 내디디라고 하시는 그런 초대인 줄 알고 있습니다. A personal gift on my life is faith. 제 개인적으로 제 개인의 그 은사 중에 하나가 믿음입니다. And my husband isn't naturally bent that way, so we make a good team. 우리 또 제 남편도 또 그렇게 살아왔기 때문에 저희가 굉장히 좋은 팀을 이루어지고 있어요. And for me, when I'm imagining God provide for us, I always shoot for the fences. I always swing for the fences, like really big imagination for what he'll provide for. 예, 저는 정말 하나님이 공급하실 걸 상상을 할 때 저는 그냥 슈퍼 크게 아주 큰 것을 하나님 공급하실 것을 저는 상상하고 기대합니다. And my husband is more of a realist faith. 근데 제 남편은 좀 현실적인 믿음을 가지신 분이에요. I say, why wouldn't God give us a $2 million house? 그럼 하나님이 뭐 우리에게 20억짜리 집 못 주실 게 뭐가 있어. 그런 집 줄 수 있지. 이런 생각을 해요.
And he's more like, well, God's going to give us a house and maybe we might need to fix it up a little bit. 아마 하나님이 집을 주실 텐데 좀 약간 우리가 좀 고쳐야 되는 아마 집을 주실 것 같아. 뭐 이런 식이에요. We're good for each other in the way we balance it out. 그래서 저희 두 사람은 서로 인제 균형을 이루는 좀 그렇게 좀 서로에게 좋은 상대입니다. But I always say I'd rather swing for the fence than not have any faith at all. 저는 근데 그래요. 전혀 믿음을 안 갖는 것보다는 차라리 완전히 크게 완전히 극단적으로 완전히 큰 쪽으로 갖자. 그런 큰 믿음을 갖자 그런 식입니다. But when we really understand the character and nature of God, we see he gives us exactly what we need. 근데 우리가 하나님의 성품과 본성을 알게 될 때 하나님은 우리가 필요한 정말 그대로 정말 필요한 그걸 정확하게 주시는 분인 것을 알 수가 있습니다. We can have great expectations in the Lord, 우리가 주님을 향하여서 아주 크나큰 기대를 가질 수가 있습니다. but at the end of the day, we're content with what he gives us because we know it's his best. 왜냐면 그러나 그 하루의 끝이 되면은 하나님 우리 주신 것을 향해서 우리가 만족할 수 있죠. 왜냐면 하나님 우리에게 최고가 무엇인지를 잘 아시고 주시기 때문에. I don't want to make something happen in my own strength because I didn't believe. 제가 믿지 않았기 때문에 내 힘으로 뭔가 좀 만들어내는 것을 저는 원치 않습니다. And tonight, I want to challenge us. Is there any way we've been operating in our own strength? 오늘 여러분에게 좀 도전해 드리고 싶어요. 우리가 어떤 면으로도 우리 자신의 힘으로 뭔가 그동안 해온 것이 있지 않았나에 대해서요. Is there any way we've been having small mindsets and not kingdom mindsets when it comes to finances? 특별히 우리가 재정의 영역에 있을 때 하나님 나라의 사고방식보다는 우리 자신의 작은 정말 생각으로 하지 않았는지에 대해서. Is there any way we've been operating in a small mindset that we're not believing God would save our family members? 또 하나님께서 우리 가족 식구 중에 구원하실 것에 대해서 우리 그냥 우리 자신의 작은 생각으로만 혹시 그렇게 생각하지 않았는지요. Or maybe it's even more simple than that. You're believing for something and not seeing it yet, and you want to take control all of a sudden. 더 혹시 더 단순한 것에 있어서 예를 들어서 우리가 뭔가 믿음으로 뭔가를 믿고 구하고 있는데 아직 그것이 일어나는 걸 보면서 아직 없는 것을 보면서 내 자신을 힘으로 뭔가 컨트롤하고 있지 않은지요. I believe God is raising up an army of men and women who are marked by faith and dependency on God. 하나님께 의지하고 믿음의 그런 큰 표식이 있는 하나님의 그 남종과 여종들을 하나님이 이렇게 세우신다고 저는 믿습니다. I think that God is inviting us into greater surrender and greater trust tonight. 하나님 오늘 우리에게 더 크나큰 주님을 향한 신뢰와 더 크나큰 그 순복 가운데로 나오라고 주님이 초대하신 줄 압니다. In the same way that we're believing for something maybe very personal, 우리가 인제 아주 굉장히 내 개인적인 것에서 믿는 것과 함께요. God also talks about generosity when he talks about provision. 또 하나님 공급을 말씀하실 때는 역시 관대함을 말씀하십니다. My husband and I have been praying a lot about our finances and uh, believing for homes and all of those different things that we're faced with right now. 지금 현재 제 남편과 저는요, 재정을 위해서 구하고 있는데 저희의 집을 위해서 기도하고 그 외 많은 것들을 위해서 많이 남편과 그 믿음을 가지고 기도하고 있습니다. And in the last few days, this Bible verse has been coming up over and over again. 근데 지난 며칠 동안 어떤 성경 구절이 계속해서 반복해서 제게 다가오고 있었습니다. It's Malachi 3, 8 through 12. 예, In progress. 예, 말라기서 3장 8절 말씀인데요. And I can just read through it. And then do you want to read through it after? Yes, Okay. yes. It says, will a mere mortal rob God, yet you rob me? But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops. The vines in your fields will not drop fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty.
예, 제가 8 절부터 끝까지 읽어 보겠습니다. 말라기 3장 8 절부터입니다. "사람이 어찌 하나님의 것 도적질하겠느냐? 그러나 너희는 나의 것 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 만군의 여호와가 이르노라. 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 만군의 여호와가 이르노라. 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 기한절에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. 네, 12절까지입니다. 예스, 아멘. This is the one area in scripture where it says we're able to test God is generosity. 이제 하나님께서 바로 특별히 이 우리가 하나님을 시험할 수 있는 한 영역을 말씀하시는데요. 바로 여기가 이제 관대함에 관한 것입니다. Generosity in our own lives requires dependency and faith on God. 예, 우리 자신의 삶에서의 관대함은 하나님을 의지하고 하나님을 의지하는 또 믿음에 관한 영역입니다. I remember when I was single and in YWAM, I was about 19 years old. 제가 이제 와이암 안에 있을 때 싱글로서 19살 때를 기억합니다. And I had raised my all of my funds for the entire year of staffing. 제가 인제 1년 동안 간사 생활할 수 있는 그 재정 모금을 다 이미 한 상태였어요. And I knew about a girl who was trying to raise the rest of her outreach funds. 그래서 인제 한 자매가 그 아우리치 전도 여행에 그 피를 굉장히 이렇게 모금하려고 애를 쓰는 그 자매를 알고 있었습니다. And God challenged me for the first time ever on my own in generosity. 근데 하나님 그때 저에게 처음으로 지 자신이 이렇게 관대하라고 저를 도전하고 계셨습니다. I remember the Holy Spirit saying, Rachel, would you pay for the rest of her outreach? 주님께 성령께서 그러시는 거예요. "레이첼아, 그녀의 전도여행 나머지 네가 다 지불해 주지 않겠느냐?" And I went outside and cried for hours. 제가 밖에 나가서 몇 시간 동안 울었습니다. I was so scared. 제가 너무 두려웠거든요. I had everything I needed for that year. 제가 그 한 해 동안에 제가 필요한 모든 것들을 제가 다 준비하고 있었거든요. How could God possibly provide for me if I just he already provided, so how would he provide again if I gave it away? 근데 이제 주님께서 이미 저를 공급해 주셨는데 그러나 '내가 이거 정말 드린다면은 또 하나님이 공급하실까?' 하는 그런 마음이었습니다. And I was only 19 at this time, so it was the largest amount of money I had had before. 그러니까 이제 그때 제가 오직 만 19 밖에 안 됐기 때문에 그동안 제가 가졌던 그 돈 중에 가장 큰 액수였거든요. But something in me had that little childlike faith, and so I said, "Okay." 그래서 제가 제 안에 뭔가 그런 어린아이 같은 믿음이 안에 있어 갖고 "알았습니다." 그랬습니다. And honestly, I don't know. I was provided for the rest of the year somehow, but I can't say how. 근데 제가 그 나머지 해 동안에 하나님께서 다 공급해 주셨는데 어떻게 진짜 공급받은지 정말 잘 모르겠어요. God was testing me in my generosity. 하나님은 저의 관대함의 영역에 있어서 저를 주님께서 시험하고 계셨죠. Realizing that even though I had raised that money, it actually didn't belong to me. 실제로 사실 내가 그 후원을 일으켰지만 그것은 제게 속한 돈이 아니었습니다. It belonged to his kingdom. 그것은 하나님 나라에 속한 것이었습니다. And I believe that that was a maturing of my faith and dependency on God. 그것은 제 믿음을 성숙시키는 것이었고 하나님께 의지하는 것이었습니다. But if I didn't take that initial step and that risk, then I don't think I would have grown the way I did. 그러나 제가 그때 이제 위험을 감수하면서 믿음의 발자국을 떼지 않았다면 제가 그렇게 하나님 안에서 그 성장하지 못했을 거라고 생각합니다. This what it says in Malachi is he says, "Test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing." 여기 말라기 3 장에서는 이렇게 말씀하세요. "너는 그것으로 나를 시험해서 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라."고 하십니다.
So as my husband and I are approaching this big move for us, we're asking God, is there something that we need to give? 그래서 제 남편과 저는 이렇게 저희가 큰 이사로 이렇게 나아가는 가운데 남편과 저는 하나님께 물어보고 있어요. "하나님 저희가 뭔가 주어야 될 것이 있습니까?"라고요. We may only have two fish and a little loaf, but if God's asking to give it, we want to be obedient. 예, 우리 안에는 정말 작은 생선 두 마리와 작은 떡밖에 없지만 하나님이 이것을 주라고 하신다면 저는 순종하기를 원합니다. As YWAMers, we do have a call to generosity, 우리 와이머로서는 우리는 관대함으로 부르심 받았습니다. and we can never outgive God. 우리는 결코 하나님보다는 더 많이 주는 사람이 될 수가 없습니다. And as we practice dependency on God, He challenges us to give generously. 우리가 하나님께 이제 그 믿는 그것을 계속 실천하면서 하나님 우리로 관대함을 계속 실천하고 하나님을 의지하라고 하십니다. Obedience to God in the details are so necessary. 그 아주 세밀한 영역에 있어서 하나님께 순종하는 것은 너무나 필수적으로 필요한 것입니다. Because when we're obedient in those small details, He always provides specifically for His people. 예, 우리가 작은 세밀한 것에 순종할 때 하나님께서 특정한 것들을 향하여서 역사하십니다. He's so committed to the details of our lives and what we need. 하나님은 우리 삶에 우리가 필요한 아주 세밀한 영역이 너무나 하나님이 헌신되어 계십니다. If practicing generosity gives a greater dependence on God, then I want to be the most generous person in the world. 제가 관대하는 것이 하나님을 의지하는 것에 큰 연습이 되고 실천이 된다면 저는 누구보다도 그런 관대한 사람이 되기를 원합니다. Because I love Him and I trust Him with everything a part of my life. 저는 이제 하나님을 그 주님을 사랑하고 내 삶의 모든 걸 가시고 그분을 제가 신뢰하기를 원하기 때문입니다. And when He provides, I want to know it was Him. 그리고 이제 그분이 공급하실 때 저는 이게 하나님이 공급하시다는 것을 알기를 원합니다. Testing is good for us, 이 테스팅, 그 시험은 우리에게 좋은 것입니다. even though it can be very uncomfortable, 심지어 이것이 너무나 아주 불편하다 할지라도요. but it matures us into greater dependency on God. 그러나 우리를 성숙시켜 주고 또 하나님 안에 더 크나크게 하나님을 의지하게 만듭니다. One of the stories in the book Values Matter that Darlene writes, she talks about 2 Kings verse 4 or chapter 4. 우리 달님께서 기록하신 그 YM 기본 정신의 말씀이 있는데 열왕기하 4장 말씀이 있습니다. It was the prophet Elijah interacting with a widow who was in debt and she couldn't repay it. 특별히 그 엘리야 선지자가 빚진 과부와 이렇게 같이 얘기하시는 그런 그 대화의 그 장입니다. The people she owed money to were about to enslave her and her two children. 그녀가 빚졌기 때문에 이제 그 채주에게 그녀와 그의 두 자녀가 이제 종이 되어야 되는 그런 상황이었습니다. As the story goes on, it shows how God provided in such specific detail. 근데 이 이야기가 계속 전개되면서 하나님이 너무나 놀라운 그 구체적으로 세밀하게 공급하시는 그 이야기가 나옵니다. Elisha asked her, "What do you have in your house that you could pay for something?" 근데 엘리사가 물어보죠. 당신 집에 뭔가 지불할 수 있는 것이 무엇을 갖고 있습니까? She said, "All I have is a small jar of oil." 그녀가 말해요. 내가 갖고 있는 것은 작은 이 기름병에는 기름밖에 없어요. Elisha instructed her to ask all of her neighbors for empty jars and specifically told her, "Don't just ask for a few, ask for many." 근데 이제 엘리사가 그녀에게 그러죠. 이웃에게 가서 그 병을 구하는데 그냥 몇 개만이 아니라 많은 병을 구해서 갖고 오라고 합니다. If this was you personally, how many jars would you grab? Probably as many as you could find. 아마 개인적으로 여러분이었다면 여러분 몇 개의 병을 구하시겠어요? 아마 가능한 한 최대한 많은 병들을 우리 모으시겠죠? According to the according to the effort you put into your obedience, 여러분이 순종하는 데 들인 여러분의 자신의 노력을 얼마만큼 들였는가 그 노력의 그 노력만큼이나
it will be measured back to you. It will be given back to you. 그만큼 그 측량대로 여러분께 측량대에서 여러분 되돌아온다는 것입니다. The widow didn't just sit still and expect all these jars to just show up at her house. 이게 과부는 그냥 집에 앉아 갖고 그 모든 병들이 자기 집에 나타날 것을 가만히 앉아 갖고 기다리지 않았습니다. She had to be obedient and go find them on her part. 그녀는 순종함으로 그녀가 나가서 직접 그녀가 그 병을 구해 와야만 했습니다. As God speaks, gather vessels. 그녀가 하나님께 말씀하신 걸 순종함으로 그 병들을 이렇게 모을 때 And not just a few. 몇 개 소수의 병만 아니에요. How many times do we put limits on God when we're trusting him for his provision? 우리가 그 하나님이 공급하시면 우리가 신뢰를 할 때 얼마나 많은 경우에 우리가 하나님께 많이 제한을 두는지 모르겠습니다. What are we doing on our part to say yes to his invitations? 그분의 초대를 향하여서 우리가 예라고 응답을 할 때 우리가 얼마나 많은 우리 자신의 부분에 있어서 제한을 주는지요. As the widow obeyed the instructions from Elijah, 그 엘리사의 그 지시에 그 과부가 그 순종을 할 때 every single one of the jars she collected was filled. 그녀가 모았던 그 모든 각각 병이 다 가득 채워집니다. The family was able to sell all of the excessive and overflowing oil to pay off their debt and had money left over. 그 가족이 그 기름으로 완전히 파는 것으로 말미암아서 빚도 다 갚고 그 외에 그들이 필요한 것이 있게 됩니다. As we practice dependency on God, obedience is required from us. 우리가 우리 하나님께 의지하는 것을 실천해 나갈 때 우리 편에서 순종이 요구됩니다. I believe every person on this call wants to be more dependent on God. 제가 믿기로는 이 줌콜에 오신 모든 분들은 더욱더 하나님을 더 많이 의지하기를 원하신다고 믿습니다. And I believe it just goes from greater glory to greater glory as we journey with God. 우리가 하나님과 여정을 나갈 때 더 큰 영광에서 더 큰 영광으로 더 나아간다고 믿습니다. And the beauty of following Jesus is we don't have to get it perfect every time. 근데 예수님을 따라가는 삶의 아름다움은 뭐냐면 매번 할 때마다 우리가 완벽해지지 않아도 된다는 것입니다. But we do our best to hear him and obey him. 그러나 우리가 하나님께 듣고 순종하는 데 있어서 우리가 최선을 다하는 것이죠. I believe there's just a greater invitation this morning for every single one of us to practice greater dependency on God. 우리가 오늘 아침에 하나님 우리를 초대하신 줄 알아요. 하나님을 더 의지하는 면에 있어서 더 크게 우리가 실천하라고 초대하십니다. What are we personally believing for? 과연 우리가 개인적으로 무엇을 향하여 믿고 있는지. My husband and I were believing for a home where we have no reason why we should get into a home according to man's eye. 예, 사람의 눈에 보기에는 우리가 집을 얻을 수 있는 자격이 하나도 없지만 제 남편과 저는 하나님께 그런 집을 믿고 있습니다. But we believe it's specific from the Lord of a place that we're going to help foster discipleship and gatherings and worship time. 우리가 특별히 그 제자 훈련과 모여서 같이 예배하고 그런 그 장소가 될 수 있는 바로 구체적으로 그런 것을 주실 것을 저희가 믿고 있습니다. I told my husband I want a table that sits 30 people so we can have people over for dinner all the time. 제가 남편에게 우리는 30명이 앉을 수 있는 테이블 식탁이 있으면 좋겠다. 그래서 사람들이 와서 같이 흘러넘치게 같이 식사 같이 하고 매번 와서 식사하는 그런 테이블이 있으면 좋겠다고 했습니다. I know that our home will one day be used for his kingdom. 제가 압니다. 저희 집이 어느 날인가는 주의 나라를 위해서 사용될 것을 압니다. And so we're offering God our small little fish and loaves and our small jar of oil. 그래서 우리 하나님께 그 작은 두 마리 생선과 떡 그리고 또 작은 기름병을 하나님께 드립니다. And in obedience, we felt like we're just supposed to start talking to realtors and filing for a loan. 그래서 우리가 이것에 대한 순종으로 부동산에 얘기를 하고 또 융자 받는 것에 대해서 지금 얘기하고 있습니다.
My husband then talked to a family member who wanted to give us a down payment for a house. 특별히 제 남편은요. 그 가족 친지 중에 저희 집에 다운 페이먼을 좀 이렇게 지불해 주기 원하는 그런 그 친지하고도 얘기를 하고 있고요. And this is something that we could have never thought or imagined could happen. 이런 일은 우리가 일어날 거라고는 전혀 생각하기도 하고 상상하지도 못했던 것입니다. As YWAMers, we sign up to go anywhere and live anywhere for the gospel. YM으로서는 저희는 이제 복음을 위해서 어디를 가서 어디든지 가서 주님과 말씀하신 대로 살겠다고 우리가 이미 서명을 한 상태입니다. But God's more committed to the call on our life, and He will get us to where we need to be. 그러나 하나님은 우리의 삶을 향한 부르심에 더 많이 헌신되어 계시고 우리가 있어야 될 곳에 갈 수 있도록 더 많이 우리에게 헌신된 분이십니다. And anytime that I'm stressed or questioning things, God always comes through. 제가 어느 때라도 스트레스가 쌓이거나 내가 또 막 질문하고 그럴 때 하나님은 항상 그때 역사하십니다. And I always think, why did I waste time being stressed out about this? 그래서 내가 왜 이것 때문에 스트레스 받아 갖고 시간 낭비했지? 그런 마음이 듭니다. So tonight, I just want all of us to take some time and have a self-evaluation with where we're at. 그래서 우리가 이 시간에는 함께 좀 시간을 갖고요. 우리 모두가 우리 자신이 어떤 상태에 있는지, 내가 어떠한 마음인지를 좀 함께 자기 평가를 해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Have you been wrestling with unbelief in your own heart? 여러분 마음 안에 불신앙으로 믿지 못하는 마음으로 뭔가 좀 씨름하는 마음이 있으셨습니까? Have you been trying to control the situation or logically think it through? 그러니까 이 상황을 여러분이 막 컨트롤하면서 논리적으로서 뭔가 해내려고 뭔가 해보지 않으셨는지요? Have we been hesitant in our generosity because the numbers don't make sense? 정말 우리가 숫자가 잘 이해가 안 돼. 우리 자신의 계산대로 안 됨으로 말미암아 우리가 좀 이 관대함에 있어서 좀 주저하지 않았는지요? As we are women and men of God on this call, I believe that we have an invitation to be like Abraham. 우리가 이 중콜에서 하나님의 사람으로서 부르심 받은 사람으로 우리는 아브라함처럼 되라고 주님이 초대하시는 줄 압니다. Abraham was sacrificing that which was most precious to him. 아브라함은 자신에게 가장 소중한 것을 하나님께 희생해 드렸습니다. Abraham did know who God was, so he knew that God would come through, though. 아브라함은 하나님을 알았기 때문에 하나님이 그 상황 가운데 역사하고 일하실 줄 알았습니다. In the midst of our own personal lives, we might be holding on to some precious things. 우리 개인적인 삶에서 아마 우리 자신이 뭔가 우리 안에 소중한 것들을 아마 계속 붙잡고 있을 수도 있겠습니다. And God is asking, do you trust me? Do you want to be dependent on me? 하나님께서 물어보세요. 네가 나를 신뢰하기 원하느냐? 네가 나를 정말 더 이렇게 의지하기 원하느냐고 물어보십니다. I want to be a woman of God that is marked by dependency on Jesus. 저는 정말 예수님을 의지하는 그런 하나님의 여인이라고 그렇게 딱 이렇게 표식되기를 원합니다. That the things I see on earth as precious would never be more precious than Jesus. 이 땅에서 제가 소중하다고 여기는 것이 그 예수님의 눈에 보기에 그 소중한 것과는 결코 그거하고는 비교되기를 원치 않습니다. And I believe that tonight we just should take time to have a pause and a moment of, God, is there something that you're pressing on my heart that I need to just greater surrender to you? 우리가 오늘 이 시간에는 좀 잠시 멈추고 시간을 가져서 하나님 제 마음에 뭔가 지금 갖고 품고 소중하게 여기는 것이 있어서 하나님께 더 좀 순복해 드려야 되신 것이 있는지요라고 물어보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. Is it time to repent for unbelief that God wouldn't come through? 정말 하나님께서 역사하지 않을 것 같다라는 그런 믿지 못하는 마음이 있다면 그것에 대해서 회개하는 시간을 가지면 좋겠습니다. Is it not being obedient if God said, give 100, but you decided to give 80 instead? 하나님이 100을 주라고 했는데 대신에 여러분은 80을 드린 그런 것이요.
We have to realize that the character of God will always give us back far more than we could ever imagine. 예, 하나님의 성품은 항상 우리가 생각하고 상상하는 이상으로 훨씬 많이 주신다는 것을 기억해야 되겠습니다. Like Malachi, he said, the Lord said, "Test me in this, will I not provide abundantly?" 예, 말라기에서 3장에 말씀하시죠. 네가 이 부분에 나를 시험해 보라. 내가 너에게 풍성하게 부어주지 않겠느냐. In my own life, I had to repent of unbelief for this whole move to Nashville. 제가 제 개인적인 삶에서는 이 내시빌로 크게 이사가는 이 과정을 향하여서 크게 제가 좀 회개하는 마음이 있습니다. I want to be the woman of God and the woman of faith in my family that stays strong when things around me don't make sense. 예, 저는요, 우리 주위에 일이 정말 이해가 되지 않을지라도 우리 가정 안에서 굳게 믿음 안에 서 있는 그런 믿음의 여인이 되기를 원합니다. These decisions don't just affect ourselves, but they affect generations. 이런 결정들은 우리 자신에게만 영향 미치는 것이 아니라 수세대를 향하여서 영향이 미쳐지는 것입니다. And I want my children's children to say, my grandma was a woman of faith. 저는요, 제 자녀의 자녀들, 손자들이 나중에 내 할머니는 정말 믿음의 여인이셨어요. 라는 그런 것을 듣기를 원합니다. She moved her family from Hawaii to America, and God provided a house for them. 그녀가 하와이에서 미국 본토로 이사 가셨는데 하나님이 그 집을 다 공급해 주셨어요. 라는. So tonight, what is God prompting on your heart? 오늘 아침에 하나님은 여러분 마음에 어떤 것을 말씀하고 계십니까? Have you been stressed out lately? And does He want to lift that load from you? 예, 최근에 여러분이 어떤 것을 좀 스트레스를 좀 굉장히 느끼셨는지, 그래서 하나님께서 여러분을 좀 이렇게 짐을 걷어 가시도록 하지 않으시겠습니까? You are all women and men of faith, 여러분은 다 여성으로 믿음의 여인들이십니다. and we are called to be dependent on God. 우리는 하나님께 의지하라고 부르심 받았습니다. So let's just take some time to just pray, and if you have to repent. If you just want to thank God for His provision, just take a moment with the Lord. 예, 우리가 이 시간에 함께 시간을 좀 가지면서 기도하시기 바랍니다. 그래서 회개하실 거 있으면 회개하시고 또 하나님께 감사할 거 있으면 감사하는 그런 시간을 좀 갖겠습니다. 주가 일하시네 주께 한기지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 남기지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자 우리 여러분들 있는 그 자리에서 주님께 기도하며 나가길 원합니다. 주님을 신뢰하는 자마다 주님께서 우리 삶 가운데 역사하시고 인도하실 것입니다. 그러한 주님의 그 일하심을 신실하게 찬양하며 나가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 함께 고백하며 나아갑니다. 주가 일하시네 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 한미지 않는 자에게 아멘 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자 I would love to pray for you guys. And then if some of you want to share what you felt like God spoke to you, then I think this would be a special time, even just a vulnerable moment to share.
제가 여러분을 위해서 기도하고요. 그 후에 여러분 중에 좀 주님이 말씀하신 것이 있으면 여러분 집에 좀 나누시는 정말 자신의 그 연약함을 나누는 좀 그런 그 시간이 됐으면 좋겠습니다. And maybe we just take time to say, like for me personally, I had unbelief about my move, and now I want to be a woman of faith. 아니면 이렇게 고백했으면 좋겠어요. 제가 이렇게 믿지 못한 저희 이사하는 것에서 믿지 못하는 마음이 있었는데 이제는 제가 믿음의 여인이 되겠습니다. 이런 그 고백을 하시면 좋겠습니다. Because it's showing the enemy, this is what you're trying to tell me, but this is not what I'm agreeing with. This is actually who God says I am. 예, 인제 원수에게 우리가 하는 거죠. "네가 나에게 이런 식으로 말을 하는데 나는 이것은 너의 이런 것은 난 동의하지 않겠다. 사실 하나님 말씀하시기를 나는 이런 하나님의 사람이다. 나는 믿음의 여인이다."라고 이렇게 고백하는 것입니다. So I'll pray, and then I would love for some people to share. 그래서 제가 기도하고 나서 여러분 중에 몇 분이 좀 나누시면 좋겠습니다. Jesus, I thank you for every person on this call. 예수님, 이 줌콜에 있는 그 모든 사람들을 인해서 감사합니다. Holy Spirit, we love your leadership and your promptings. 성령님, 주님께서 저희를 인도하시는 것과 또 말씀해 주시는 것에 감사합니다. And we thank you for the privilege it is to be called a YWAMer. 우리가 YM으로서 부르심 받은 얼마나 큰 특권인지요. And we are thankful for Lauren and Darlene's legacy of faith. 정말 로렌과 달린의 그 믿음의 유산을 인해서 많이 감사합니다. We're thankful to be in a movement that's so dependent on you. 당신께 너무나 의지하는 이런 운동 안에 우리가 있어서 감사합니다. And in the midst of the worries that life may bring us, 우리 삶이 우리가 가져다 주는 그런 염려 속에 있을지라도 we want to be found faithful and dependent on you, Jesus. 예수님, 당신께 의지하는데 정말 신실한 자로서 우리가 여겨지기를 원합니다. God, we believe that you're inviting us into greater faith. 하나님, 당신은 우리를 더 크나큰 믿음으로 저희를 초대하시는 줄 압니다. And we want to step into that. 우리가 그 가운데 들어가기를 원합니다. We want to be generous and dependent lovers of God. 우리가 관대하고 정말 하나님을 정말 아주 좀 많이 사랑하는 연인의 사람이 되기를 원합니다. We want to be the people that when you provide for us, we have many vessels for you to fill. 정말 주님께서 공급하실 때 주님이 많이 채울 수 있는 많은 병들을 준비하는 사람이 되기를 원합니다. We thank you that you're a generous God and we are never in lack. 하나님 당신은 관대하신 하나님이시기 때문에 우리가 결코 어떤 것도 부족하지 않는 것을 감사합니다. We love you, Jesus, and we thank you for this time together. 예, 예수님, 당신을 사랑하며 우리가 함께하는 이 시간을 인해 감사합니다. Amen. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 강사님이 말씀하신 것처럼 우리 말씀을 듣고 반응하는 시간 그리고 좀 나누는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Like Rachel wanted for us to share some of our stories in our vulnerability. 한번 나눠주실까요? 자원해서 나눠주시기 바랍니다. 일단 제가 먼저 나눌게요, 여러분. 제가 포문을 열겠습니다. 있으세요? 작가님, 네. 제가 먼저 나눠도 될까요? 좋습니다. 네네네. 저는 침묵을 제가 깨려고 했는데 좋습니다. 네. Rachel, thank you so much. It was amazing. My name is Seon. I'm a YM Kona too, but I think we haven't met personally yet. 저도 YM 그 코너에 현재 있는 간사고요. 아직 개인적으로는 우리 레이저가 그렇게 많이 개인적으로 교제를 하지 않았던 것 같습니다. But your story was exactly what I was going through past 2.5 weeks. 예, 근데 우리 레이첼이 나누신 이야기가 지난 2주 반 동안에 제가 겪어갔던 바로 그 이야기입니다. Recently, I joined Brave Love Korea, so I'm going to Korea in 2 weeks. 제가 이제 최근에 이 한국에 브레이브 러브를 가기로 조인을 해서 이제 2주 후면은 제가 이제 한국을 가려고 합니다. But there's my passport renewal issue.
제가 또 그 여권을 갱신해야 되는 문제가 있고요. And recently, found out all my bank was balance was literally really low. 그리고 또 제 은행 잔고가 보니까 굉장히 낮더라고요. And yesterday we celebrated YM kids high school graduate yesterday. 어제 또 우리 YM의 우리 자녀들 고등학교 졸업을 같이 많이 축하했습니다. And as a Hawaii culture, we have to present the lace. 우리가 또 하와이 문화는 그렇게 졸업생들에게 그 꽃 목걸이 레이를 이렇게 주는 그런 관습이 있습니다. But I was thinking, oh God, I'm going Korea, and then I have to go Honolulu to get my passport next week. I have all these expenses that ahead. I don't think I can get late for them. 그래서 제가 이제 한국도 가야 되고 호놀룰루 가서 여권도 갱신해야 되기 때문에 이 많은 지출 역량이 있어서 내가 이 레이 꽃을 살 돈은 지출은 안 될 것 같은 마음이 들었습니다. But God wasn't budging me that I have to get lace. 그러나 하나님이 나로 레이 꽃을 사라는 마음을 주셨어요. I went to Walmart and long story short, there are all these candy lace that for like $5. 근데 이제 거기 많은 레이가 있는데 특별히 그 사탕으로 만든 목걸이가 있는 5불짜리가 있었습니다. But they are high schooler or they are majority boys, so I don't think they were. Yeah, the candy. 근데 그 아이들이 고등학교 졸업생, 특별히 남학생이니까 이 사탕 그 목걸이를 별로 애들이 좋아할 것 같지 않은 거예요. But God was nudging me like a couple of days ago, make a money lay. 근데 하나님이 돈을 가지고 목걸이를 만들라 그런 마음을 제 마음에 넣어주셨습니다. But I only had 2 hours. 그러나 제가 2시간밖에 시간이 없었어요. But so I went to bank really quickly. I changed $75 into all ones and little five ones and fives. 그래서 제가 은행에 막 달려가서 $75를 이렇게 잔돈으로 다 만들어갖고 1달러하고 5달러로 만들어서 그걸로 다 이제 만드는 거예요. So each was thinking, oh, I'm gonna make a lay of $25. 그래서 이제 5개를 25달러를 5개 만들어야겠다 생각이 들었습니다. And it was taking way too long. 근데 시간이 너무 오래 걸리는 거였어요. Because I have to roll the $1 each one by one. 왜냐면 1달러를 하나씩 다 이렇게 돌려갖고 하나씩 만들어야 되니까. And then I said oh, why I heard that, why did I obey? 내가 왜 이걸 들어갖고 이걸 순종하지? 그런 마음이었어요. But long story short, I was able to make the lace and then presented them yesterday. 그래서 제가 다시 이걸 다시 결국은 만들어갖고 어제 그 레이를 줬습니다. And then they were so happy. 근데 받는 사람들이 너무 기뻐하는 거였습니다. Even the boy, high schooler, they will never text you to 아줌마. 여러분 아시죠? 고등학교 남학생 이제 엄마 아줌마 같은 사람이니까 결코 이렇게 문자 보내는 애들이 아니에요. 그런 문자를 엄마 아줌마 같은 사람한테 보내지 않잖아요. But I just received text from him. He said that was the best lay he ever got in his life. 근데 지금 막 제가 문자를 받았는데 자기가 받은 레이 중에 최고의 레이였다, 목걸이였다 그렇게 문자가 왔습니다. And exactly what you said about generosity, I think that was the God was testing me past month, being more generous because we're all Yeah. living 예. crazy. 예, 우리 레이첼이 말씀하신 관대함은 특별히 지난달에 제가 받은 그 시험 그런 거는 테스트였습니다. 왜냐면 우리가 이제 하와이 여기 사는 거 다 알죠. 우리가 어떻게 믿음 가운데 후원으로 사는데 하여튼 그런 어려움 가운데 하나님이 관대함에 대해서 계속 테스트하셨어요. But you just gave me confirmation that we have to live a generous life. 그러나 예, 다시 정말 관대한 삶을 살아야 된다는 그것에 대해서 저에게 다시 확인시켜주는 메시지여서 너무 많이 감사합니다. And I'm so sad that you're moving to Nashville. 내십에 이사가 갖고 너무 슬퍼요, 레이첼. 죄송해요. 너무 길게 나눠서 죄송해요. 아니요, 괜찮아요. Sorry to share the long time. 굉장히 좋았습니다. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 너무 감사합니다. 이렇게
세영 선생님 나눠주셔서 감사해요. 우리의 삶 속에 일어나는 이 스토리들은요, 이건 또 다른 우리에게 강한 메시지가 되거든요. 하나님이 누군가의 삶 가운데서 지금 현재 그 일을 하고 계시는구나. 이게 저에겐 굉장히 큰 격려가 됩니다. 그래서 나눠주셔서 너무 감사하고요. 더 아멘. 듣고 싶어요. 더 듣고 싶고요. 지금 저희가 시간이 그래도 좀 남았습니다. 그래서 한두 분 정도 이야기를 더 듣고 싶은데요. 저는 제 이야기는 좀 뒤로 놓을게요. 더 다른 분의 이야기를 듣고 싶습니다. 한 두 분 정도 더 나눠주실 수 있을까요? 네, 용기를 내주십시오. Like to hear just one or two more people, please. I'm sure you all have your story that is happening now with the Lord and the message spoken to you this morning. Come on, brave woman. 네, 김우미 선생님. 네, 안녕하세요. 되게, 저는 지난달에 호주로 왔습니다. 네, 연호 선생님 부탁드립니다. 네네. Last month I came to Australia. 저희 남편이 호주에 있는 그 한인 교회의 목회자로 청빙이 되었어요. So my husband became a Korean church pastor, so we came to Australia. 저희가 1년 정도의 그 청빙 과정을 거쳤는데요. It takes 1 year to come here. 당연히 그 종교 비자가 서포트 될 거라고 생각하고 그 과정을 진행하고 결정을 했는데 저희가 종교 비자 서포트를 받지 못하게 되었습니다. So we thought that certainly we will have R visa supported, but we didn't have the R visa support. 제가 갑자기 학교에 가야 되는 상황이 되었어요. 학생 비자를 받기 위해서. Suddenly, we need to have a student visa, so I have to apply I become a student. 네. 그래서 많은 돈을 지출해야 되는 상황이 갑자기 생긴 거예요. So suddenly we have to pay a lot of money. 네. 저의 학비도 돼야 되고 또 특별히 보험이 굉장히 비싼 그 지출이 되었습니다. Especially, I have to pay my student fee, and especially for the insurance fee was very expensive. 아이들 학비가 한 $2,000 정도? 아니죠, $20,000? 네. So my children's student school fee was like $20,000. 그래서 너무 그 영주권이나 비자 서포트가 안 되기 때문에 많은 돈을 지불해야 했어요. So we have to pay a lot of money because we didn't become a supportive for religious visa or green card at all. 그런데 아이들 학교가 크리스천 스쿨인데 교장 선생님하고 비즈니스 팀에서 저희 아이들의 학비를 올해 면제해 주시기로 결정했어요. But the school principal and also business team, they said they will not. They said to give us special privilege not to pay school fee this year, 1 year, whole year. 와우. 정말 큰 금액이었는데 너무 놀라웠습니다. It was a big amount of money, but it was so surprising for us. 교장 선생님께서 저희 가족이 호주에 잘 정착하게 원하신다고 말씀해 주셨어요. The principal said he wants us to be really settled well in Australia. 하나님의 마음이라는 것을 제가 알았습니다. I knew that was the heart of God. 아직 그 비자에 대한 그 프로세스를 계속 해 나가야 되는 상황 가운데 있고 너무 두려운 마음이 있어요. Still, we have to process more visa process, but also still I have a fear. 그런데 하나님께서 그 아이들의 학비를 면제시켜 주시면서 걱정하지 말라고 말씀하시는 것 같았어요. Through this, God pay for the school fee. I feel like God said, "Do not worry about it." 그래서 다시 한번 오늘 강의를 듣고 기도하면서 하나님 앞에 저의 그 두려움이나 또 앞으로 진행되는 상황에 대한 염려, 또 재정에 대한 지출에 대한 그런 염려를 내려놓고 또 믿음으로 기도할 수 있는 시간을 가졌습니다.
So through this time, your message, I lay down my fear and lay down my worry, anxiety, and trust again for His provision, for finances. 너무 감사드리고 또 네, 저도 그런 믿음의 이야기들을 나눌 수 있는 그 간증을 나눌 수 있는 네, 사람이 되기를 원합니다. Yet I'm really thankful, and I want to be a person that to share testimony about the faith. 나눠주셔서 감사합니다, 김은미 선생님. 네, Thank you for 이게, sharing. 이게 타국에 가서 또 정착하는 것 가운데는 굉장한 도전이 있죠. 그런데 그 가운데 하나님 의지하고 의지하는 법을 의지하는 것을 멈추지 않고 나아가는 것이 정말 레가시를 만들어서 자녀에게 주는 것 같아요. 우리 엄마, 아빠, 우리 부모들의 세대가 이렇게 믿음의 싸움, 하나님 의지하는 것을 그 어려운 상황에서도 놓지 않는구나 하는 것은요, 어떤 메시지로도 또 어떤 메시지로 전하는 것보다 더 파워풀하게 우리 자녀들의 가슴에 남는 임프레스 되는 이런 메시지인 것 같습니다. 그 이야기 나눠줘서 너무 감사하고요. 오늘 강사님 말씀이 그 중심의 핵심 말씀이 이건 것 같아요. 우리 안에 있는 두려움이 하나님을 의지하는 삶을 멈추게 하지 말라. 우리 안에는 많은 두려움이 있는 것 같습니다. 이 두려움에는 삶 속에, 가정 속에, 재정적인 영역, 건강의 영역, 여러 영역이 있는 것 같아요. 또 새로운 전환기를 맞이하는 우리의 인생, 여성의 인생 가운데서도 이 두려움은 항상 도사리고 있는 것 같습니다. 근데 이 두려움 가운데서 하나님은 절대 나를 의지하는 것을 멈추지 마라. 또 브레이브 러브 용감한 책에 이런 구절이 있는 걸 봤습니다. 1장에 용감한 사랑은 세상이 줄 수 있는 것을 낭비하고 예수를 선택한다. 세상이 줄 수 있는 것을 포기하고가 아니더라고요. 낭비하고라는 단어를 썼어요. 세상 사람들에게는 저게 웬 낭비야. 누군가에게 이 내 재정을 흘려보낸다라는 거, 내가 소유하고 있는 무언가를 이렇게 나눠준다라는 거, 물질뿐만이 아니라 나의 권위가 될 수도 있죠. 나의 힘이 될 수도 있죠. 그거를 나누어져서 누군가가 사용하게 하는 거. 세상 사람들은 저렇게까지 갈 필요가, 저렇게 해서 뭐가 남는데, 지금 세상의 그 가치관이 이렇게 가고 있어서 우리 다음 세대, 우리 자녀 세대가 그것에 휩쓸려 가고 있잖아요. 그러다 보니까 더 나누지 않고 더 하나님을 의지하는 삶 가운데 나가지 못하고 더 그런데 핍절해지는 거죠. 근데 우리는 그것을 거스려 하나님의 그 문화 가운데, 가치 가운데 살아가는 부모이고 영적 어미이고 세대이라고 믿습니다. 그것을 우리가 살아내고 모델링 할 때 우리 자녀들은 그 안에서 진리를 발견하고 그것이 하나님 일하시는 방법이다라는 것을 아마도 진리로 아마 살과 피와 같이 배우고 받아들일 거라고 믿습니다. 오늘 다 같이 기도했으면 좋겠습니다. 하나님이 오늘 말씀을 통해서 주신 것은 좀 더 우리 개인들에게 또 말씀하는 거다라고 생각이 드네요. 우리 개인들의 삶 가운데 우리가 믿음의 이 여정 가운데 더 하나님을 의지하는 걸 멈추지 않아야겠다. 내 안에 두려움이 무엇이든지 그 두려움으로 인해서 멈추면 안 되겠다라는 다시 한번 하나님께 드리는 결단, 결심, 헌신의 시간이라고 믿습니다. 그리고 이것은 단지 나만을 위한 것이 아니라 나의 가정과 이 모든 세대를 위한 것이다라고 믿습니다. 그래서 다 같이 기도하며 나아가고 싶습니다. 다 같이 기도할까요? 하나님, 다시 제가 한번 헌신합니다. 제 안에 있는 두려움을 내어 쫓습니다. 당신의 사랑과 당신의 전능함 앞에 두려움을 내어 쫓아주시고 주님을 더욱더 의지하는 저희가 될 수 있도록 해주십시오 하고 기도했으면 좋겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하시네 주가 일하시네 주께 안기지 않는 자이네 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자 주님 여기 계시기에 주님 여기 계시기에 이 깊은 바다가 반석이 되고 주님 여기 계시기에 반석이
하나님 부사리고 있는 여러분 가운데서 하나님 두려움 우리를 주저주저하게 만들고 주 앞에 나아가기를 주저하게 만드는 것이 있습니다. 그러나 이 아침 하나님과 말씀을 듣고 반응합니다. 더 이상 두려움 가운데 묻혀있지 않겠습니다. 더 이상 두려움 가운데 머물지 않겠습니다. 더 이상 하나님 세상을 향하여서 하나님 세상의 의견과 세상이 말하고 있는 가치에 의해서 흔들리지 않겠습니다. 우리가 그것에 의해서 하나님 아버지 우리가 더 주님 보존하고 더 나누어지고 더 세우고 더 함께 하나님 나라를 같이 만들어 나가는 일의 의미를 함께가 숨지 않겠습니다. 성적으로 되지 않겠습니다. 하나님 기도합니다. 주님 나를 하나님 이곳에 부르시니 있는 주님 당신의 여종들을 하나님 다시 한번 두려움을 이겨내고 당신의 그 사랑 가운데 강인한 사랑 가운데 두려움 하나님 없이 아버지 격려함으로 서로를 격려하며 주의 영 가운데 격려함으로 나올 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님 우리가 나를 다 같이 부르시니 또한 기도했으면 좋겠습니다. 아브라함의 삶의 부르심으로 나아가는 거다라고 말했어요. 우리가 두려움을 극복하고 하나님 부르신 하나님 의지하고 살아가는 이 삶은 아브라함의 삶과 같다라고 이야기했습니다. 그리고 우리가 있어야 할 곳으로 가게 하기 위해서 온전히 헌신되신 우리 하나님이 우리를 인도한다라고 오늘 말씀에 하셨습니다. 그 하나님을 우리가 바라봤으면 좋겠습니다. 그리고 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 우리의 자녀의 세대들이 그 하나님께 눈을 들어 주님을 발견하고 주님을 만날 수 있게 도와주십시오. 어떠한 기회와 어떠한 찬스와 어떤 장소에서는 그들의 메시지와 어떤 사람들의 관계 가운데 이 메시지가 외쳐질 때 그들의 마음이 주님을 향할 수 있도록 하나님 그 놀라운 하나님의 역사가 이 세대 가운데 일어날 수 있도록 도와주세요 하고 기도했으면 좋겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 기도합니다. 하나님 주님을 향하여 나아가는 세대를 되기를 원합니다. 하나님 우리가 함께 이 헌신하는 이 행렬에 우리의 자녀들을 주인하기를 원합니다. 하나님 아버지 우리의 삶이 아브라함과 같이 하나님을 의지하며 나아가는 믿음의 여정 가운데 토대를 높이셨는데 하나님 우리가 있어야 할 곳으로 가게 하시는 헌신의 하나님 우리의 가운데 계신데 그 하나님은 우리를 너무나도 종종 잊고 살고 있습니다. 그리고 우리 자녀들의 세대가 하나님을 바라보지 못하고 있습니다. 많은 것에 의해서 시선이 멈춰있고 시각이 가려져 있고 세상의 가치관에 의해서 하나님 나아가지 못하고 막는 아버지 자녀들이 너무나도 많습니다. 하지만 하나님 기도합니다. 하나님 우리 자녀들이 다시 한번 주님을 향하고 그 눈에 주님을 향할 수 있도록 하나님 아버지 외쳐지게 하시고 그 가운데 반응하는 세대를 시도로 인도해주시기를 간절히 기도합니다. 하나님 기도합니다. 하나님 우리가 주님의 인도하시는 하나님 인도하시는 가운데 나아가지 못할 때 하나님 가지는 그 푸른 기둥과 그 기둥 가운데 주님 나아가지 못할 때 저희는 스스로 실패할 수밖에 없고 스스로 멈출 수밖에 없는 그런 연약한 세대인 것을 주님 고백합니다. 그래서 하나님 기도합니다. 저희가 먼저 하나님 그 부르심 가운데 하나님 앞에 불러주시는 아브라함의 삶으로 하나님 아버지 주님 그 헌신대 우리를 향하여서 헌신된 하나님 그 하나님까지 나오는 그 여정을 함께하고 나는 믿음의 여정을 결정하는 하나님 순종과 하나님 헌신의 그 삶 가운데 다시 한번 저희가 주님 아버지 내어드리며 우리와 함께 우리 자녀의 세대를 주님 함께 헌신합니다. 우리의 자녀들은 이 세대들은 그 부르심 가운데 나아가고자 그 부르심 가운데 난 부르심 받은 세대이며 그리 할 수 있는 그 세대임을 주님 고백합니다. 오 주님 고백합니다. 그 소리 함께 고백하며 나아갑니다. 주님은 나의 산성 주님은 나의 산성. 네, 루스 조님께서 이 말씀을 보내주셨습니다. 이사야 46장 4절에 너희가 늙을 때까지 내가 너희를 안고 다니고 너희가 백발이 될 때까지 내가 너희를 품고 다니겠다. 내가 너희를 지었으니 내가 너희를 품고 다니겠고 안고 다니겠고 또 구원하여 주겠다. 이사야 말씀 하나님이 약속하신 이 말씀을 우리에게 주셨다라고 믿습니다. 하나님은 젊을 때든 늙었을 때든 어떠한 인생의 계절에 있든지 간에 하나님이 우리를 있어야 할 곳으로 가게 하기 위해서 나는 온전히 헌신되었기에 내가 너희와 임마누엘로 함께 하겠다고 한 약속을 이렇게 선포하셨습니다. 구약 말씀에 선포하셨고 신약 말씀에 선포하셨습니다. 그리스도 예수를 통하여 또한 선포되었습니다. 우리가 이 말씀을 우리의 삶 가운데 우리 이 세대 가운데 선포했으면 좋겠습니다. 여러분의 말로 하나님이 주신 여러분의 마음으로 고백하고 선포했으면 좋겠어요. 이 땅 가운데 선포하시고 이 세대 가운데 선포하시고요. 또 특별히 지금 세계 다른 국가 다른 그 현지 선교지에서 들어오신 분들은 그 나라들을 향하여 선포했으면 좋겠습니다. 태국과 라오스와 러시아와 싱가포르와 각각
있는 그 도시의 나라들을 향하여서 이 일이 일어나도록 고백했으면 좋겠습니다. 선포하는 기도하도록 하시겠습니다. 예, 주님, 우리가 예수 그리스도 이름으로 선포하며 나갑니다. 하나님 아버지, 주님의 선포되었습니다. 주님의 말씀은 내 맘이 하나님 힘에 하늘에 겨워 울려 지칠지라도 퍼지고 제 심령 가운데 주님 머무르고 깊이 내려가고 이 나라와 백성과 하나님 이 세대와 하나님 이전 세대와 지금 세대와 올 세대 가운데 주님 이미 선포하여 주셨습니다. 당신의 말씀은 선포되어질 때 영원에서 영원으로 가고 영원에서 영원에 선포되어진 말씀은 능력이 있습니다. 하나님, 이것은 당신 그리스도 예수의 능력과 당신 그리스도 예수의 피와 그 피의 능력과 함께 이 땅 가운데 선포되어질 때에 이 땅을 변화시키고 이 땅을 새롭게 하고 이 세대를 새롭게 할 수 있는 능력이 있습니다. 그래서 당신의 그 능력의 이름으로 우리가 선포합니다. 능력과 그분 십자가 그리스도 예수의 피로 선포합니다. 하나님, 이 땅의 세대 가운데 선포합니다. 하나님의 선교사님들이 있는 그 나라들의 선포합니다. 말레이시아에 선포합니다. 태국에 선포합니다. 라오스에 선포합니다. 미국 땅에 선포합니다. 러시아 땅 가운데 선포합니다. 싱가포르에 선포합니다. 하나님, 우리나라 한국에 있는 모든 도시마다 제가 선포합니다. 하나님 아버지, 당신께서 함께하겠다는 그 약속을 말씀, 우리로 하여금 또 주님의 인도하시는 그 삶 가운데 더 뛰어나아가 주님과 함께 동행하는 그 삶 가운데 우리가 주님께서 나를 헌신하며 지켜주십니다. 주님과 함께 나아가는 이 길 가운데 하나님 그 길을 선택하며 나아갑니다. 하나님, 당신은 우리를 책임지실 수 있는 전능자 하나님이십니다. 하나님, 당신은 이 세대를 책임지시고 오는 세대를 책임지실 수 있는 하나님, 우리를 그 약속의 땅으로 인도하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 전능하신 하나님, 우리가 선포합니다. 한국 땅 가운데 선포합니다. 하나님, 이 나라를 향하여서 선포합니다. 이 세대를 향하여서 선포합니다. 그 살아계신 하나님을 선포합니다. 하나님, 우리가 선포하는 이 기도를 모아서 함께 선포합니다. 이 선포가 울려 퍼질 때에 하나님, 이 백성은 하나님, 이 세대는 이 다음 세대들은 주님께로 돌아올 것입니다. 하나님, 그래서 하나님, 우리가 더 용감하게 하나님, 더 우리가 강인하게 용감하게 하나님, 우리가 더 내어줄 것이며 더 하나님 아버지 하나님 자유로운 가운데 하나님 다른 사람들에게 우리의 사랑을 지금 나눠줄 것이며 우리의 물질을 나눠줄 것이며 우리가 가진 모든 권위들을 나누어져서 함께 하나님의 나라를 만들어가는 데 사용할 것입니다. 우리가 이 가운데 다시 한번 헌신합니다. 우리가 하나님 이 나라의 어미로서 다시 한번 헌신합니다. 이 열방의 어미로서 오는 하나님, 우리가 다시 한번 헌신합니다. 우리 하나님 이 화면에 함께하는 우리 가면님과 형제님들과 함께 동행하여 헌신합니다. 이 헌신을 주님 받으시며 우리 사용하여 주시옵소서. 나의 요새 우리 시며 사용하여 나의 주시옵소서. 소망 되심을 고백하며 나아갑니다. 이 시간 다 같이 기도하며 나아갑시다. 우리가 이제 한두 가지 기도 제목을 가지고 더 기도할 텐데요. 지금 음소거를 해제하시고 우리가 기도의 소리를 모아보도록 하겠습니다. 우리가 기도의 소리를 모으는 것도 정말 중요하다고 생각합니다. 하나님은요, 무브먼트, 운동을 일으키실 때 가시적으로 운동을 일으키시길 원합니다. 하나님이 가시적으로 일으키실 때는요, 온 세상이 목도를 하거든요. 온 세상이 목격을 하거든요. 그들이 알거든요. 하나님을 믿는 저들 안에 무엇인가가 일어나고 있고 그들의 삶 가운데 건강하고 그 삶 가운데 누군가를 세워주고 누군가에게 생명을 주는 일들이 일어나고 있다는 것을 목도하게 되거든요. 그리고 기도하는 여러분들 삶 가운데 이 소리가 함께 울려낼 때, 들려질 때에 이거를 내가 혼자 하고 있는 싸움이 아니다라는 것은 우리는 온 감각으로 느낄 수 있습니다. 그래서 지금 옴소거를 해제하시고 최대 많이 해제하시고 기도의 소리를 모았으면 좋겠는데요. 지금 저희가 기도할 것은 바로 무엇이냐면 하나님, 우리 땅 가운데 묵고 있는 이 인색함의 영을 향해서 내가 예수 그리스도로 파합니다. 우리 땅 가운데 굉장히 인색함이 있어요. 우리 땅 가운데 굉장히 이기적인 가치들이 흐르고 있어요. 부모들의 세대부터 우리 다음 세대가 그래라고 할 필요도 없어요. 우리 부모들의 세대부터 벌써 내 자녀가 누구 나눠주고 내 자녀가 누구에게 지고 내 자녀가 나가서 열등하게 있는 것에 대해서는 그걸 가지고 오히려 자녀들을 나무라고 그래요. 그런 것이 아니죠. 우리 주님이 가르쳐주신 우리 자녀 세대에게 주어 유업은 넘치게 나눠주는 것이고 사랑하는 것이고 베푸는 것이고 generosity, 이 나누는 것이다라고 오늘 하는 메시지를 들었습니다. 우리가 그래서 이 반대 정신으로 세상 가운데 선포하는 기도를 했으면 좋겠어요. 그 기도를 모았으면 좋겠어요. 우리는 하나님의 백성으로서 나누는 백성이다. 세우는 백성이다. 함께 가는 백성이다. 내가
셀피시하게 이기적으로 사는 게 아니라 누군가를 살리는, 누군가에게 내 것을 꺼내내어줘서 살리는 하나님의 백성이다. 우리 자녀의 세대가 그 가치 가운데 다시 살아나게 해주십시오 하고, 우리 부모 세대가 살아내는 모델을 할 수 있게 도와달라고 우리 하나님께 기도하며 외치며 나가도록 하겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 예, 주님 그렇습니다. 올라서 살아나서 하나님 예수 그리스도 이름으로 끝입니다. 예수 그리스도 주님께서 우리 삶 가운데 영광을 거실 것입니다. 주님의 그 말씀을 신실하게 찾아가며 나아가는 세워주는 분이 마음 가운데 주님 감동이 주님 말씀 우리가 마음 주셨고 그 말씀으로 우리가 하나 되어서 시대 가운데 우리가 물려줄 것을 믿고 유산밖에 없습니다. 우리 아브라함 이런 족보를 통하여서 오늘 이 시간 우리에게 주님 믿음의 유산을 주시고 궁창이 빛나는 어린 가운데 주님 빛을 바라는 자가 될 수 있게 해주시옵소서. 나의 삶 가운데 오직 정결할 뿐이라 그러므로 나한테 지혜를 주님 구합니다. 제 여성으로 부르신 가운데 주님 우리를 붙들어 주시고 우리 가운데 정말로 흘려 주시옵소서. 예수 그리스도로 영적인 보호자의 그 권위를 이 권위가 온 세상을 나눠주시고 성도으로 주님 이끌어주시는 정착해 하시옵소서. 우리를 세워가시옵소서. 주님 우리를 드러내시옵소서. 말씀을 드러내시고 우리를 찾아내는 성령이 이 세상 가운데 영상 가운데 주님 흘러넘쳐 죄를 지켜 주시옵소서. 부모의 세대 그리고 그 영을 다시 떠나갈지어다. 예수 그리스도 우리가 기도했으면 좋겠습니다. 마지막으로 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 이 메시지를 들으신 지금 화면에 들어오신 여러분들을 향해서 손을 뻗치고 기도해 주셨으면 좋겠어요. 여기에 계시는 지금 54분의 우리 여종들이 같이 남종들이 남아 있는데요. 여기 있는 분들이 곳곳에서 그 삶을 살아내면 얼마나 파워풀한 메시지가 될까요? 모델링이 될까요? 여기 있는 저희들부터 하나님 앞에 그렇게 내어주는 삶, 하나님을 의지해서 더 관대하게 살아가는 삶을 살아내면요, 이거는 정말 하나님의 제자의 열풍이 부를 겁니다. 그래서 우리가 그렇게 살 수 있도록 하나님 우리 이 자매님을 축복합니다. 이 자매님에게 그 하나님의 관대함의 영을 내가 흘려보냅니다. 예수님의 이름으로 선포합니다. 우리가 흘려보냅니다. 저로 축복하며 기도하도록 하겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이곳에 모인 그를 한 명을 주님 축복합니다. 주의 이름으로 주님 축복합니다. 우리가 오늘의 부르심 가운데 우리의 어떠한 명령 가운데 주님 우리의 삶의 자리 예배의 자리 주님 앞에 나아가서 기도의 자리 공감의 자리 무릎을 꿇고 주님 앞에 우리의 온전한 못한 주님 받으시고 나에게 속한 도시다 그 말씀을 붙들고 원합니다. 아버지 이 시간 넌 우리의 연약함이 아니라 연약한 너머에 연약함을 사용하시는 능력과 영광을 같은 일을 하기 원합니다. 찬송하기 원합니다. 네, 그리하여 이 시간 가운데 모여서 핵심으로 기도하는 모든 분들을 감정 가운데 우리 학생과 분야에 우리 주님의 축복하는
We want 우리 아버지의 그 kingdom과 아버지의 그 glory를 아버지 우리 삶과 그 지평이 넓어지게 하시려고 아버지 우리를 통하여서 우리의 막힌 낭비를 예수 그리스도 이름으로 넘을 수 있게 하시옵소서. 어떤 것도 주님께 불가능합니다. 아버지의 이름을 우리 함께하시는 하나님의 이름을 붙들고 해주실 분명한 제가 마지막으로 하나 더 기도하고 이제 마치도록 하겠습니다. 죄송합니다. 이번에 6월에 집회에 오시는 우리 강사님들, 강사진들이 수가 많으세요. 그리고 큰 가정들이 오십니다. 자녀들 다 데리고 오시는데 그들이 지금 싸우고 있는 재정적인 싸움이 크다라고 제가 믿고 있습니다. 여러분들 이번에 6월에 집회를 오시는 들어오신 모든 강사님들을 위해서 기도하시고요. 하나님이 필요한 부분을 채우셔서 이번에 또한 오시는 여정 가운데 이미 하나님이 하시는 일들을 경험할 수 있도록 그 가운데 역사해 달라고 하나님의 역사하심을 가정 한 분 한 분, 싱글 한 분 한 분에게 함께 해달라고 그들을 위해서 중보해 주시기를 바라고요. 또 6월 집회를 하고 있는 집회를 주관하는 우리 서울, 부산, 대전 그리고 군산까지 집회를 주관하고 있는 우리 YM 간사님들이 계세요. 집회하고 있는 집회 호스트하는 리더님들이 계세요. 많은 준비하는 가운데 하나님의 정말 기름 부으심, 특별히 두려움을 이기고 하나님의 공급하심, 인도하심을 의지하는 하나님 저의 믿음이 날마다 필요합니다. 날마다 그 가운데 저희가 영적 전쟁하고 있고 싸우고 있습니다. 그래서 같이 중보기도 해주셨으면 좋겠어요. 외부에서 오시는 강사님, 이번에 호스트하는 두 팀들에서 정말 우리가 중보하며 기도하도록 하겠습니다. 예, 기도하겠습니다. Please read. Coming to the 주님께서 나를 지켜주시고 우리의 아버지 그에게 주신 예배할 집중할 수 있는 모두를 대적할 수 있는 능력 주시옵소서. 우리가 아버지의 이름으로 영광 올리고 이를 외칠 때 주를 그 가운데 주를 볼 수 있게 하시고 그의 이름보다 거꾸로 소리 얻으러 주의 위에서 말씀입니다. 그들을 위해 사심을 기도합니다. 또한 우리 모두의 정부가 그들에게 힘을 주시옵소서. 아버지들이 주를 통해서 그 예배를 능히 주시옵소서. 기름 부으신 가운데 아버지 그들을 아버지 말씀 그 찬양 아버지의 그 사랑이 아버지 그 은혜와 아버지의 부르심 가운데 그 성이 지금 흘러가시게 해주시옵소서. 아버지 우리가 소다 Please hold that and cover that with this, you know, hold that with your 믿습니다. 아버지
신뢰합니다. 우리가 더 우리의 믿음 앞서 주님 앞에 오 하나님 아버지 감사합니다. 아침에 또 하나님 우리들의 삶 가운데 하나님 우리가 더 기대고 당신 앞에 나갔습니다. 그 메시지 하나가 나갔습니다. 저희들만 반응하는 것이 아니라 이 세대 모두가 그 반응하며 나아가는 한 민족 하나님 한 세대 다 세대가 되기를 주님 소원하는 마음으로 중보하였습니다. 주님 이 시대에 하나님이 하실 일들을 하시옵소서. 하나님 우리를 위해서 온전히 헌신되신 우리 하나님 우리가 있어야 할 곳으로 가게 하기 위하여서 오늘도 우리 모두에게 헌신된 우리 하나님을 의지하며 저희 기도 올려드렸습니다. 그 일을 행하실 하나님을 기대합니다. 그 일을 행하실 하나님을 의지하며 제가 오늘 하루를 또한 열며 살아나아갑니다. 주님 이제 한 번의 프리게더링의 시간이 이제 남겨두고 있습니다. 그리고 6월에 진입합니다. 주님 저희가 이제 주님의 하신 일들을 더욱더 목격하는 그 시즌 가운데로 저희가 진입한다라고 믿습니다. 동행하시는 임마누엘 하나님 저희 모두를 위하십니다. 이곳 함께 하신 하나님 남종과 여종에게 오늘 하루 주님 있는 그곳으로 하나님의 성령이 뜨겁게 내리시며 기름 부으심의 그 여정을 할 수 있는 날이 되도록 주님 함께하여 주시옵소서. 저희와 함께 하신 우리 하나님을 찬양하며 기대하며 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.